জয় জয় গোপাল জয় জয় রাধারমণ হরি গোবিন্দ জয় জয় হে কৃষ্ণ গোবিন্দ হরে মুরারি হে নাথ নারায়ণ বাসুদেব গোবিন্দ জয় জয় গোপাল জয় জয় রাধারমণ হরি গোবিন্দ জয় জয় শ্রী কৃষ্ণ গোবিন্দ হরে মুরারি হে নাথ নারায়ণ বাসুদেব গোবিন্দ জয় জয় গোপাল জয় জয় রাধারমণ হরি গোবিন্দ জয় জয় হে কৃষ্ণ গোবিন্দ হরে মুরারে হে নাথ নারায়ণ বাসুদেব গোবিন্দ জয় জয় গোপাল জয় জয় রাধারমণ হরি গোবিন্দ জয় জয় হে কৃষ্ণ গোবিন্দ হরে মুরারে হে নাথ নারায়ণ বাসুদেব রাধে শ্যাম 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 রাধে 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 কৃষ্ণ 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 রাধে 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 শ্যাম 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 রাধে 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 কৃষ্ণ 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 রাধে 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 শ্যাম 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 রাধে 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 কৃষ্ণ 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 রাধে 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 শ্যাম 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 রাধে 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 কৃষ্ণ 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 রাধে 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 শ্যাম 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 রাধে 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 কৃষ্ণ 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 রাধে রাধে गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः ॐ सच्चिदानंद रूपाय गुरवे बुद्धिसाक्षिणे श्री हेमंताय वरिष्ठाय नमो क्लिष्टकर्मणे
कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो। वसुदेवं सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरु। নবকুমার চতুষ্পটি আর একটা অধ্যায়ে তোমাদেরকে স্বাগত। কে বলবে শ্লোকগুলো? জয়গুরু রাধেশ্যাম কি ভাগবত হবে না? এই রে, ওই দেখো মাথা নাড়ছে, দেখতে পাচ্ছ? ওখান থেকে স্যাংশন না হলে ভাগবত হয় না। না না, সে ঠিক আছে, আসলে মনে করিয়ে দেয় আমাকে যে আজকে ভাগবত। তো কালকে ভাগবত, কালকে আছে দিদি। জয়গুরু রাধেশ্যাম সোমবার হয়েছিল না, তাহলে আমি তাই ভাবলাম আজকে তাই হবে। ঠিক আছে, জয়গুরু রাধেশ্যাম। তোমরা চিন্তা করো, কেউ ঠিক ঠিক করে খেয়াল রাখছে না। একটু কোথায় মমিতা মা ট্রেনে বেচারা। জয় গুরু রাধেশ্যাম। হ্যাঁ, তো কন্যা কুসুমা বলো। জয় গুরু রাধেশ্যাম। জয় গুরু রাধেশ্যাম। ধর্মক্ষেত্রে কুরুক্ষেত্রে সমবেতাযুজুৎসব মামকাঃ পাণ্ডবশ্চৈব কিম কুর্বত সঞ্জয়। যত্র যোগেশ্বরः কৃষ্ণ যত্র পার্থ ধনুর্ধর তত্র শ্রীর্বিজয়ো ভূতির্ধূপানিতির্মতির্মম। यदा 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 हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतं धर्मसंस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भू मा ते सङ्गस्थ कर्मणि योगस्थो कुरु कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा धनञ्जय। सिद्धा सिद्धो समो भूत्वा समत्वं योगो उच्यते। विहाय कामं यत्सर्वान् पुंश्चरति निःस्पृह निर्ममो निरहङ्कार स शान्तिम् अधिगच्छति। तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् परं शान्तिं स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम्। तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदिशन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनः तत्तदर्शिनः। श्रद्धावान् लभते ज्ञानं तत्परो संयतीन्द्रिय ज्ञानं लब्ध्वा परं शान्तिम् अचिरेणाधिगच्छति। कार्पण्यदोषो अपहतो स्वभावो पृच्छामि त्वं धर्मसंरक्षिताः यच्छ्रेयसन्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं साधिमां त्वां प्रपन्नम्।
सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्वपापेभ्यः मोक्षयिष्यामि मा शुचः चञ्चलं हि मनः कृष्ण प्रमाथि बलवद्धिरं तस्याहं निग्रहं मन्ये वायुरिव सुदुष्करम् असंशयं महाबाहो मनो दुर्निग्रहं चलम् अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्तापयच्छति तदहं भक्तो प्रहितम् अश्नामि प्रयतात्मनः यत्करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत्तपस्यासि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम् अनन्यश्चिन्तयन्तो माम् ये जना पर्युपासते तेषां ताभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम् अपि चेत्सु दुराचारो भजते मामनन्यभाक् साधुरेव समन्तव्य समग्रवसितो हि सः मत्तो परतरं नन्यत् किञ्चिदस्ति धनञ्जय मयि सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरतया मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते जय गुरु राधेश्याम। জয় গুরু রাধেশ্যাম, জয় গুরু রাধেশ্যাম। রাধেশ্যাম পত্রম পুষ্পম ওইটা বললো না যে আজকে? বললে না, ঠিক ধরেছো। আমিও তো এইমাত্র বকতেই যাচ্ছিলাম, প্র্যাকটিস হচ্ছে না। বলো পত্রম পুষ্পম বল। সরি কি রে, বল তো পত্রম পুষ্পম। সরি বললি সব মাফ যেন এবারে। বলো পত্রম পুষ্পম ফলম তোয়ম ইয়ো মে ভক্তা প্রয়চ্ছতি। জয় গুরু রাধেশ্যাম ওই তো বললো তো ভাই। বলেছে? চলো একবার বলে নি শুক্লাদি। আমার মনে হয় কোনো মনে হয় না, হ্যাঁ। पत्रं पुष्पं फलं तोयां जो मे भक्ता प्रयच्छति तदहं भक्तो प्रहितम् अश्नामि प्रयतात्मनः। जय गुरु राधेश्याम। বলেছে বলেছে, আসনামিটা আমি শুনেছি আসলে, কিন্তু প্র্যাকটিস হচ্ছে না এখনো। অভ্যুত্থানও হচ্ছে তোর, প্র্যাকটিস হয়নি। অভ্যুর যে ওই অভ্যুর ধরে রেখেছি সেটা এখনো ছাড়তে পারিসনি। অভ্যুত্থানম হচ্ছে না তোর। जय गुरु राधेश्याम। কাল থেকে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে প্র্যাকটিস করবি, অভ্যুত্থান অভ্যুত্থানম অভ্যুত্থানম, তাহলে অভ্যুত্থান হবে তোর মধ্য থেকে সঠিক উচ্চারণে। অনেকদিন না বলার জন্য আমি তো ধরেছি যে ঠিক প্র্যাকটিস হয়নি অনেকদিন। এটা এই নয় যে শুক্লাদি শুনতে পায়নি, না, এটা শুক্লাদি আরো বলার জন্য যে তোমার প্র্যাকটিস হয়নি, আরো 10 বার বলো পত্রম পুষ্পম ফলম তোয়। বুঝতে পেরেছো? এটা কাকিমার দোষ ধরবে না, এটা ভাববে গুরুদেব আমাকে বলাচ্ছে যে প্র্যাকটিস করো আরো। আমাদের দৃষ্টিকোণটা পাল্টানো খুব প্রয়োজন। সৎসঙ্গ মানে সৎসঙ্গে কি প্রাপ্ত হয় বলেছেন গুরুদেব? কি প্রাপ্ত হয় বলেছেন? সব বস্তু লাভ হয়, সমস্ত ইন্দ্রিয়কে সংযত করা যায়,
ওই জয় দেখো, গুরু রাধে শ্যাম। তবে আবার নিজের কথা বললে হবে? আমি তো গুরুদেবের কথা জানতে চাইছি, গুরুদেব কি বলেছেন। তার মানে ক্লাস কেউ করো না, সৎ তারপরে নিজের মতো গল্প। গুরুদেবের উদ্ধৃতি যেগুলো দেওয়া হয় সেগুলো স্যার, মুখস্থ করার প্রয়োজন নেই, স্যার সেগুলো শুনে সরি নিলাম, সরি। তারপরে নিজের মতো বানাবো। হবে না, পরীক্ষায় ফেল করে দেবে, 0 দেবে মার্কস। স্যার চাইবেন যেমনটি পড়িয়েছেন ঠিক তেমনটি লিখতে হবে, এখানে নিজের কথায় লেখার কোনো আচ্ছা, জায়গা নেই। বলে নিজের মতো করে লেখো, ওসব বললে হবে না। না না দিদি, তুমি একদম ঠিক বলেছো, ঠিক বলেছো, একদম ঠিক বলেছো। আসলে আমরা বলি যে আহ, কি বলি, সৎসঙ্গ থেকে আমরা বিবেক প্রাপ্ত হই, তাই না? বিবেক প্রাপ্ত হই। বিনু সৎসঙ্গ বিবেক না হই। মহাপুরুষরা যে বচনগুলো বলেছেন আমরা তাতে স্ট্রিক্ট থাকবো। তারপর তো নিজেদের ব্যাখ্যা আমরা করবোই। তো বিবেক মানে কি? উম, ওই বিবেক মানেই হচ্ছে আমার দৃষ্টিকোণ, আমি কি দৃষ্টিতে দেখছি। ওই যে গুরুদেব বলছেন না, দেখার মতো দেখো। তো আমার যদি দৃষ্টিটাই তৈরি না হয়, আমি কি করে দেখার মতো দেখবো? আমার তো দেখার মতো দেখা হচ্ছে না। শোনার মতো শোনো। যেটা দেখো, এইমাত্র দিদি বললেন যে আমার ইন্দ্রিয়গুলোকে শুদ্ধ হয়, ঠিকই বলেছেন একদম, ওই বিবেক দ্বারা অন্তর্দৃষ্টিকে খুলে দেওয়া। তো সেই দৃষ্টিকোণটা যাতে আমার পাল্টায়, আমি কোন দৃষ্টিতে দেখছি বিষয়গুলোকে, আমার জীবনকে, অপরের জীবনকে, সমাজকে, সেই দৃষ্টিটা পাল্টায়, সেটাই বিবেক। বিবেক মানে কি? বিবেকের সংজ্ঞা কি? কেউ তো বলো একজন। চেতনাকে পরিশুদ্ধ করা। দিদি তুমি তার মানে লেখোই না, মানে তুমি কি বাইরে আছো? না না, আমি আমরপুরে এসেছি। ও আচ্ছা, না তাহলে তো ডায়েরি নেই সঙ্গে, তাহলে তো বলতেও পারবো না। ঊর্ধ্বসীমা, দেখো কেউ বলছে না, ঊর্ধ্বসীমা বলো, তা ঊর্ধ্বসীমা বোধহয় ট্রেনে আছে, বেচারা, ওকে বলতে হচ্ছে, বলো। হ্যাঁ, বিবেক মানে কি? সংজ্ঞা দেওয়া আছে সব কটায়, এক কথায় সংজ্ঞা। সবার খাতা পাতা উল্টাচ্ছে, সব যেগুলো আসছে খাতা পাতা মহা উল্টানো। মহাপুরুষ মহাপুরুষ ইয়েনো যতো সপন্থা। তোমাকে দেখে তো আমরা শিখবো। ও, দিদি, তো বিবেক মানে হচ্ছে নিত্য অনিত্য বস্তুর জ্ঞান। নিত্য অনিত্য বস্তুর জ্ঞানকে বিবেক বলা হয়। বিবেক একটা কথায় এর সংজ্ঞাগুলোকে মনে রাখতে হবে আমাদেরকে। বিবেক মানে হচ্ছে নিত্য অনিত্য বস্তুর জ্ঞান। নিত্য অনিত্য বস্তুর যে জ্ঞান তৈরি হয়, সেখান থেকে আমার দৃষ্টিভঙ্গি তৈরি হয়, আমার জীবন চরিত তৈরি হয়, আমার ব্যবহার, আমার আচরণ তৈরি হয়ে যায় সেরকম। অনিত্য বস্তুর প্রতি হেয় বুদ্ধি আর নিত্য বস্তুর প্রতি আহ, সম্মান বুদ্ধি তৈরি হয় আমার জীবনে, তা নাহলে তো হবে না। সেটাই তৈরি হয় সৎসঙ্গে। সেটা তো নিরন্তর সৎ আর অসতের জ্ঞান নাকি? হুম, সৎ আর অসতের জ্ঞান। সৎ আর অসতের জ্ঞান, এটাকেই বলা হয় বিবেক। এটাই বিবেক, নিত্য অনিত্য বস্তুর জ্ঞান। তো এই সংজ্ঞাগুলোকে আমাদের মনে রাখতে হবে। আমি কিসের জন্য বলতে গেলাম এগুলো? হ্যাঁ, দৃষ্টিভঙ্গি। তো আমার দেখার দৃষ্টিটা পরিবর্তন হচ্ছে কিনা, আমি কিভাবে আমার বিচার বুদ্ধিকে কাজে লাগাচ্ছি, সেটা নির্ভর করে। এবং গুরু ভগবান বলছেন যে ভজন বিনা দুঃখ, কষ্ট এবং ইচ্ছা আদি এগুলো যাবার নয়। এবং সেই ভজন করার যে ইচ্ছা, যে ভজন করার যে স্পৃহা, সেটা আমার জাগে কোথা থেকে? না, সৎসঙ্গ থেকে। গুরু ভগবান বললেন, তোমাদের সে কালকে বললাম না গুরু ভগবানের উক্তিটা। আহ, আচ্ছা, আমি পাঠিয়ে দেবো উক্তিটাকে, দেখো গুরু ভগবান বলছেন। তো এই সৎসঙ্গ অতি প্রয়োজন। আর সেই সৎসঙ্গ করেও যদি
আমার না হচ্ছে এগুলো, তাহলে জানবে যে আমার সৎসঙ্গ ঠিক ঠিক হচ্ছে না, আমার করা হচ্ছে না। সৎসঙ্গের সমস্যা নেই, নিজের উন্নতার দিকে খেয়াল রাখো সবসময়, যে আমি বোধহয় মন দিয়ে সৎসঙ্গ করছি না, তাই জন্য আমার ভজনে স্পৃহা নেই, আমার আমার নামে স্পৃহা নেই, আমার দুঃখ কষ্টের নিবৃত্তি হচ্ছে না, আমার ভজন হচ্ছে না। আর ভজন হচ্ছে না কেন? না, আমি সৎসঙ্গ করছি না, ঠিক ঠিক সৎসঙ্গের অভাব হচ্ছে খুব। হুম, একদম এটাই হচ্ছে, এগুলো নিয়ম, এগুলো হচ্ছে সূত্র। যেমন অঙ্কের সূত্র না মিললে অঙ্ক মিলবে না কোনোদিন, তেমনি এগুলোই সূত্র আধ্যাত্মিক জীবনের। এগুলো যদি না মেলে কোনো দিন মিলবে না, হওয়ার কথা নয়, হতেই পারে না, কখনো হবে না। একবারে লিখে নিতে পারো, এগুলোই সূত্র মহাপুরুষদের, শাস্ত্র বাক্য থেকে তারা এগুলোকেই তুলে ধরেন। এই সূত্র যদি অনুসরণ না করো, কোনো দিন হওয়ার নয়, সেই দুঃখের সমুদ্রে নিমজ্জিতই হয়ে থাকবো আমরা সব সময়। হয় না কিছু ভাবে। তো আমরা শ্রীমদ্ ভগবদ গীতার 11 নম্বর অধ্যায় বিশ্বরূপ দর্শন যোগ। তাহলে শ্রীমদ্ ভগবদ গীতার প্রথম 6টি অধ্যায়ের নাম কি কি আমরা এই করে করে মুখস্থ করে নেব। জয় গুরু রাধেশ্যাম। বলো। প্রথমত বিষাদ যোগ, হুম বিষাদ যোগ, বিষাদ যোগ, সাংখ্য যোগ, কর্মযোগ, জ্ঞান যোগ, কর্ম সন্ন্যাস যোগ, হুম, ঋষি যোগ, হ্যাঁ, কর্মসন্ন্যাস এরপর যোগের পরে ধ্যান যোগ, ধ্যান যোগ, কর্মসন্ন্যাস যোগের পরে ধ্যান যোগ। এই 6টা প্রথম দিকে। তাহলে বিষাদ যোগ বা অর্জুন বিষাদ যোগ হচ্ছে প্রথম অধ্যায়। এই 6টা করে আমরা মুখস্থ করব। মোট 18টা অধ্যায় আছে, তো 6টা করে ভাগ, সৎচিৎ আনন্দ। তো সেই 6টা করে অধ্যায় আমরা যেন আমাদের কণ্ঠস্থ হয়ে যায়, এটারই চেষ্টা। তাহলে 11 নম্বর অধ্যায়ের নাম হচ্ছে বিশ্বরূপ দর্শন যোগ। সেখানকার আজকে আমরা 47 নম্বর শ্লোকটা পড়েছি, আজকে 48 নম্বর শ্লোক পড়ব। আমার সাথে সাথে তোমরা উচ্চারণ করো। न वेदयज्ञाध्ययनैर्न दानैर्न च क्रियाभिर्न तपोभिरुग्रैः न वेदयज्ञाध्ययनैर्न दानैर्न च क्रियाभिर्न तपोभिरुग्रैः एवं रूपः शक्य अहं नृलोके द्रष्टुं त्वदन्येन कुरु प्रवीर। एवं रूपः शक्य अहं नृलोके द्रष्टुं त्वदन्येन कुरु प्रवीर। न वेदयज्ञाध्ययनैर्न दानैर्न च क्रियाभिर्न तपोभिरुग्रैः एवं रूपः शक्य अहं नृलोके द्रष्टुं त्वदन्येन कुरु प्रवीर। না বেদ যজ্ঞা, জয়ের উচ্চারণ ইয়া, ইয়া হবে, জ নয়। সবসময় মনে রাখবে জয়ের উচ্চারণ, কারণ এই জ চারিদিকে আছে, কারণ ইয়া বলার জন্যই। ইয়াটা যদি জ করো তাহলে যে লাভ পাওয়া দরকার সেটা পাবে না, এই জন্যই বলছি। জয়ের উচ্চারণ ইয়া, বেদ যজ্ঞা, বেদ যজ্ঞা নয়, বেদ বেদ যজ্ঞা। আর
ব এরও উচ্চারণ হয় না সংস্কৃততে ওয়া হয়, ওয়া, ব নয়। সংস্কৃততে কোথাও ব এর উচ্চারণ নেই। সংস্কৃত বর্ণমালায় বটা ওয়া হয়। এই ওয়া যদি উচ্চারণ না করতে পারে, বটা কি না, সংস্কৃত এখন শেখাবো না। ব ব এর ব হচ্ছে ব্যঞ্জন বর্ণ, ব্যঞ্জন বর্ণ। তো ওয়া উচ্চারণ হয়, ওয়া। তো এই জন্য বেদ, বেদ নয়, বেদ যজ্ঞা, বেদ যজ্ঞা নয়, বেদ, বেদ যজ্ঞা। হ্যাঁ বলো, অর্ঘ্য বাবা বলো। বলছি বিশ্বনাথ শব্দতে তো দুটো ব আছে, ওইটার উচ্চারণটা আরে কেমন হবে? শাবাশ বিশ্বনাথ, বিশ্ব, বিশ্ব, বয়ের উচ্চারণ হয় না, বিশ্ব, তালবস্যয়ে বয়ে, বিশ্বনাথ, বিশ্বনাথ, উচ্চারণ হয়, বিশ্বনাথ নয়, বিশ্বনাথ হবে বাংলাতে, বিশ্ব। দেখো ওখানে আবার বিশ্বনাথ বলে বলতে যাও না বাংলাতে। বাংলাতে কিন্তু পেট কাটা মূর্ধন্য ষ, পেট কাটা মূর্ধন্য ষ হসন্ত, পেট কাটা মধ্যে এই সরি তালবস্য, তালবস্য হসন্ত হবে। বিশ্ব, বিশ্বনাথ বাংলায় উচ্চারণ হবে, বাংলায় কিন্তু বিশ্বনাথ হবে না। এই দেখো বাংলার আর সংস্কৃত উচ্চারণের খেয়াল রাখো। এগুলো তো আমাদের কি বলে, যারা যারা ভাষায় করেছে, কি বলে, পড়াশোনা করেছে অনেক দূর। আমি তো হাই সেকেন্ডারি পাস। তো তো উচ্চারণটা হয়, সংস্কৃতর উচ্চারণ হবে উই, উই, বি নয়, উই স্বা, স্বা তালবস্যয়ে বয়ে। ওখানে বিশ্বনাথ নয়, ওখানে বিশ্ব, বিশ্বনাথ, বয়ের উচ্চারণ করতে হবে ওখানে, বিশ্ব। ওখানে বিশ্বনাথ বললে হবে না কিন্তু, আবার সংস্কৃতে যখন উচ্চারণ হচ্ছে। তাহলে বিশ্বনাথ, বিশ্বনাথ, তালবস্যনাথ, তালুতে ঠেকানো হবে জিভটা, বিশ্বনাথ, দন্তস্ব বললে হবে না, বিশ্বনাথ। কত কঠিন। জয়গুরু রাধেশ্যাম ভাই, হ্যাঁ বলো। বলছি আমরা তো সংস্কৃত 7-8 পড়েছি, তারপর তো আর পড়িনি, ঠিক তো বলেছো ভুলে দিদি, গেছি একদম সব। ঠিক। হ্যাঁ দিদি, আমি তো সেটুকুও পড়তে পারিনি। আমাকে বলেছিলেন পণ্ডিত মশাই যে ব্রাহ্মণের ছেলের নামে লজ্জা। তো তা আমি প্রণাম করেছিলাম, কারণ আমিও কিছু বুঝতে পারতাম না সংস্কৃত। তো মনে নেই তো, সব তাই তো জন্য, ভুলে গেছি না। তাই জন্য আমি সমাজে শেখাচ্ছি না, কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে গিয়ে না, যতটা সেই যে পারা যায়, আমাদেরকে কি শেখাবে বলেছিল সেটা যতটা তো পারা পাতা যায়, গেল। যতটা আমি যতটুকু শিখছি, আমি তোমাদের ততটুকুই শেখাচ্ছি। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, নিশ্চয়ই নিশ্চয়ই। বিশেষ করে উচ্চারণগুলোর ক্ষেত্রে এগুলো সব বেদ বাক্য তো, তো এই বেদের উচ্চারণের ক্ষেত্রে আমাদের একটুখানি খেয়াল রাখতে হয়। এটা রাখার কারণ জয়গুরু রাধেশ্যাম। হ্যাঁ, ওই যে পণ্ডিত মশাই তোমাকে তিরস্কার করেছিলেন, তার বদলে তুমি প্রণাম করেছিলে, ওই জন্য আজ তুমি আমাদেরকে শেখাতে পারছো আবার ঘুরিয়ে। দেখেছো, বাহ, দেখছো তো? এই হচ্ছে এই হচ্ছে সৎসঙ্গের দৃষ্টি। আহা দিদি, তোমার শ্রীচরণে আমার দণ্ডবত, সাক্ষাৎ এই শির তোমার চরণে রেখে প্রণাম। এই যে তুমি দেখতে পেলে এই বিষয়টাকে, এটা সত্যি, এই দৃষ্টি চাই। দেখো কি সুন্দর একটা দৃষ্টি দিদি। দিদি বললে যে তুমি অহংকার করনি, তুমি প্রণাম করেছিলে, তার জন্য আজকে তুমি খানিকটা বলতে পারছো। তুমি যদি ওইখানেই বলতে ছাড়ো তো, কে সংস্কৃত পড়বে, দিদির বলার উদ্দেশ্য এটা। আমি সে আলাদা করে আরেকটু বলে দিচ্ছি আর কি, একটু মশলা টসলা ছড়িয়ে, যাতে না না, এটা তো দিদির অহৈতুকী দয়া, খুব ভালোবাসা বলছে। অর্ঘ্য বাবা বলো। ওই ওই শব্দটার জন্য বলছিলাম, তো বিশ্বনাথ। আমরা চেষ্টা করব যতটা পারা যায় উচ্চারণ গুলোকে একটু ঠিক করে নেওয়া, তার জন্যই বলা। তাই জন্য মাঝে মাঝে তোমাদেরকে বলে দিচ্ছি, এবং এটা প্র্যাকটিস করতে করতে হবে। এটা তো একদিনের বিষয় না, উচ্চারণ প্র্যাকটিস করতে হয়, উচ্চারণটা প্র্যাকটিসের বিষয়। তো ন বেদ যজ্ঞাধ্যয়নৈর্ন, নাই
वेद यज्ञ यज्ञाधय नैर न दानैर न च क्रियाभिर्न तपोभिरुग्रैः रुग्रैः एवं रूपः एवं যেখানে দীর্ঘ হয়ে আসবে একটুখানি লয় করে দেবে ওখানে রূপ शक्य अहम नृलोके द्रष्टुम দেখো তয়ে বয়ে তদন্যেন নয় त्वदन्येन कुरु प्रवीर कुरु प्रवीर कुरु प्रवीर নয় कुरु प्रवीर তাহলে কুরু প্রবীর হে কুরুশ্রেষ্ঠ এবং রূপঃ এই প্রকারের বিশ্বরূপ বিশিষ্ট অহম নৃলোকে আমাকে মনুষ্য লোকে তদন্যেন না বেদ যজ্ঞাধ্যয়নাই আর কেউই বেদাধ্যয়ন দ্বারা যজ্ঞানুষ্ঠান দ্বারা না দানাই দানাদির দ্বারা না উগ্রৈ তপোভিঃ তীব্র তপস্যার দ্বারা না চ ক্রিয়াভিঃ কিংবা অন্য কোনো ক্রিয়ার দ্বারা দ্রষ্টুম শক্যঃ দেখতে সক্ষম নয়। এখানে দেখো ধর্মের 3টে চরণের কথা লেখা আছে। আমরা যে ভাগবতের ধর্মের 4টে চরণ আছে না, কি কি? ভাগবতোক্ত ধর্মের 4টে চরণ কি কি? সত্য, হুম, তারপরে তপস্যা, বাহ, ভেরি গুড, শৌচ আর অসাধারণ। দয়া। সত্য আর শৌচ, শৌচ আর তপস্যা, না, সত্য হলো, তপস্যা হলো, শৌচ আর দয়া না, না, হ্যাঁ দয়াই তো অস্তেয়। হ্যাঁ সত্য, দয়া দয়া আছে না? অস্তেয়। জয় গুরু রাধেশ্যাম। সত্য, দান, দয়া, তপস্যা। বাহ, দেখেছো, পরীক্ষা হলে কিন্তু ফার্স্ট হয়ে যাবে মৌসুমী। তোমাকে মৌসুমীকে জিজ্ঞেস করো, নিজে বলবে, দেখো যে না, খাতাটা তুমি সামনে তুমি রাখো। ক্লাসে ম্যানেজ করে নিও ওটা মৌসুমীর কাছে। মৌসুমী বলো না আর না, দয়া কি একটা ছিল জানো? না না, এটা আমাদের উদ্দেশ্য যে আমাদের যাতে ঝালিয়ে যায় বারবার, তাহলে আমাদের মনে থাকে যে ভাগবতোক্ত। আর কন্যা কুসুম মা যেটা বলছে সেটা হচ্ছে মনুউক্ত, যে 5টা ধর্মের পদ আমরা কি কি দেখেছিলাম না? বলো কি কি? জয় গুরু রাধেশ্যাম। সেটাও মনে করতে হচ্ছে। ও হরি। সত্য, সত্য, অস্তেয়, হ্যাঁ, শৌচ, সংযম, আর একটা কি ছিল? एक और, এটা সবসময় বললি আমার দারুণ। এক और तो एक और, एक ভুলে গেছি। অহিংসা বলো, অহিংসা। Yes, অহিংসা। অহিংসা, হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, সত্যের অহিংসা। পরেই অহিংসা। সত্যের পরেই অহিংসা। ঠিক আছে, এইভাবেই হবে, আমাদের কোনো অসুবিধা নেই। তো এখানে দেখো ধর্মের 3টে চরণের কথা ভগবান বলছেন যে বস্তুত বলার উদ্দেশ্য যে তথাকথিত যে ধর্মের কথা লেখা আছে, ধর্মের যে চরণ, সেগুলো তো অবশ্য পালনীয়, প্রত্যেকের জীবনে পালনীয়, না হলে তো কোনোদিনই হবে না কিছু। ধর্ম যে চরণ আছে, ধর্মের চরণ যেগুলো, সেগুলো অবশ্য পালনীয়, তবেই ধর্ম টিকে থাকবে, না হলে ধর্ম টিকে থাকবে না। ধর্ম মানে ধারণ করা, ভগবানকে যে আমরা ধারণ করতে পারবো, তার জন্য এই চরণের অত্যন্ত প্রয়োজন। সত্যের অনুশীলন, শৌচের অনুশীলন, দানের অনুশীলন, এগুলো আমাদের অতি অতি প্রয়োজন। তপস্যা, তপ চাই, একটুখানি তপস্যা তো চাই। একটু তপ করলেই আমরা বিহ্বল হয়ে যাচ্ছি, তাই না? উফ কি গরম, উফ কি ঠান্ডা, উফ কত বৃষ্টি হচ্ছে, সবেতেই আমাদের উফ 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 করতে করতেই আমরা উবে যাচ্ছি কোনো একদিন।
কোনো তপ নেই, সহ্য নেই, তিতিক্ষা নেই আমাদের মধ্যে, তপস্যা নেই। যে গুরু ভগবানের কৃপায়, ভগবত কৃপাতেই আমরা এরকমটি প্রাপ্ত হয়েছি, এটাকে সহ্য করে নি, এটার কোনো চেষ্টা নেই, ওটাই তপস্যা, ওটাই তপস্যা। এ তপ নেই। হে গুরু প্রবীর, এই প্রকারের বিশ্বরূপ বিশিষ্ট আমাকে মনুষ্য লোকে তুমি ছাড়া, এখানে তুমির বলার অর্থ কি না, কৃপা পাত্র, যিনি কৃপা পাত্র, কৃপা পাত্র ভিন্ন আর কেউই বেদ অধ্যয়ন দ্বারা, যজ্ঞা অনুষ্ঠান দ্বারা, দানাদির দ্বারা, তীব্র তপস্যার দ্বারা কিংবা অন্য কোনো ক্রিয়ার দ্বারা দেখতে সক্ষম নয়। কোনো ক্রিয়ার দ্বারা ভগবত দর্শন সম্ভব নয়, কোনো ক্রিয়ার দ্বারা ভক্তিও আসা সম্ভব নয়, কারণ ভগবানের প্রতি যে প্রেম আর ভগবান, এ দুটো অভিন্ন। ভগবানই আনন্দ স্বরূপ, তাই কোনো ক্রিয়ার দ্বারা তাকে পাওয়া যায় না, কোনো ক্রিয়ার দ্বারা পাওয়া যায় না। ক্রিয়ার দ্বারা কি হয়, পাত্রতা তৈরি হয়, ধর্ম অনুশীলনের দ্বারা কি হয়, পাত্রতা তৈরি হয়, যে পাত্রতার অধিকারে ভগবান কৃপা করলে তখন ভগবত দর্শন হয়, ভগবানের প্রতি ভক্তি জন্মায়, প্রেম জন্মায়, ভগবত কৃপার প্রয়োজন। কিন্তু কৃপাও তার প্রতি, কৃপা তো নিরন্তর হচ্ছে ভগবানের, কিন্তু সেই কৃপা বাড়ি আমাদের, আমাদের যে পাত্র, আমাদের যে মনের পাত্র, আমাদের যে হৃদয়ের পাত্র, চিত্তের পাত্র, সেই পাত্রে টিকছে না কৃপা, সেখানে এত ছিদ্র, সেই ছিদ্র থেকে বেরিয়ে চলে যাচ্ছে, সেই কৃপার আমাদের অনুভূতি হচ্ছে না, অনুভব হচ্ছে না। কৃপা তো হচ্ছেই, ভগবান অহৈতুকী দয়া, অহৈতুকী কৃপা সূর্যের মতো করছেন সবার প্রতি সমানভাবে, কারোর প্রতি বেশি, কারোর প্রতি কম নয়। কিন্তু এখানে বলার উদ্দেশ্য যে তথাকথিত যে ধর্মের কথা, কারণ আমরা 11 অধ্যায় পড়ছি না, অনেকটা আগিয়ে গেছি, তাই জন্য বলার উদ্দেশ্য শুধুমাত্র ধর্মের আচরণেই ভগবত কৃপা, ভগবত কৃপা যে ধারিত হবে এবং তার দ্বারা যে তার দর্শন হবে, তার দ্বারা যে তার প্রতি পূর্ণ প্রেমের ভাব আসবে, তা কিন্তু নয়। ভগবত কৃপা চাই এসবের পরে। আর ভগবত কৃপা তখনই, বললাম না, তখনই তখনই ধারণ হয় যখন আমাদের মধ্যে পাত্রতা তৈরি হয়, তাই এগুলোর অবশ্যই প্রয়োজন। কিন্তু এখানে ভগবান বলছেন যে এই যে বিশ্বরূপ দর্শন তুমি করতে পেরেছো অর্জুন, এবং এখানে অর্জুনকে ভগবান প্রথম একটা দারুণ কথা বললেন যে কুরু প্রবীর, কুরুদের মধ্যে অতি প্রবীণ তুমি, বাকি আর কাউকে বলছেন না, অর্জুনকে বলছেন। বলে কেন, কেন কুরু প্রবীর, এই কথাটা তোমাদেরকে আগেও আলোচনা করেছি সৎসঙ্গে বহুবার, যে এই যে তোমরা এই যে সৎসঙ্গে আসছো, যারা এই সৎসঙ্গের প্রতি যাদের টান হয়েছে, যাদের ইচ্ছা হয়েছে একটু ভগবানকে জানার, যাদের ইচ্ছা, যাদের ভালো লাগে একটু ভগবত কথায়, যাদের মন ভেজে, যাদের টান হয়েছে একটা, তারা প্রবীর, তারা প্রবীর। ভগবান বলছেন, আমি নই, আমার ব্যাখ্যা নয়, এখানে ভগবান বলছেন। তাই জন্য ভগবান তাকে প্রবীর বলে সম্বোধন করছেন, তাকে সম্মান দিচ্ছেন। যার একটু আধটু টান হয়েছে সৎসঙ্গে, সৎ কথায়, ভগবদ নামে, তাকে ভগবান প্রবীর বলে সম্বোধন করছেন। কারণ কুরুবংশীয় মধ্যে, হে অর্জুন, তোমার মধ্যেই আমার উপদেশ শোনার, আমার রূপ দর্শন করার এবং আমার সম্বন্ধে সবকিছু জানার, জিজ্ঞাসার একটা মন তৈরি হয়েছে, তোমার মধ্যে সেই জিজ্ঞাসাগুলো উত্থিত হয়েছে। আমাদের মধ্যে কতজনের মধ্যে আছে বলো, কতজনের মধ্যে আমরা জানতে চাই যে আমি কে, আমি কোথা থেকে এলাম, আমি কোথায় যাচ্ছি, আমার সাথে এই মানুষগুলোরই সম্পর্ক কেন, আমি এই পরিবেশেই কেন। কতজন মানুষের মনে এই জিজ্ঞাসা জাগে,
আমরা তো জীবন ভোর চালিয়ে যাচ্ছি একটা গতানুগতিক পন্থায়। কজন মানুষের এই মনে এই প্রশ্ন জাগে, আমি কেন, বা আমার সাথে এই যে ভগবত বিষয় এটা কি জিনিস, এর মধ্যে সত্যতা কোথায়, ব্রহ্ম কি, জগৎ কি, পরমাত্মা কি, জীব কি, এই প্রশ্নের প্রশ্নই জাগে না তো জীবের মধ্যে। উত্তর তো সে ধারণ করবে কি করে, তার তো আগে প্রশ্ন জাগতে হবে মনের মধ্যে, তবেই তো সে উত্তরের জন্য খুঁজে বেড়াবে। তাই আমাদের মধ্যে সেটা জাগেই না। যার মধ্যে একটুও জাগে ভগবানের সে প্রিয় হয়ে যান সঙ্গে সঙ্গে। তখন ভগবানই, তাকে করতে হয় না কিছু, সত্যি সত্যি ঠিক ঠিক যার মধ্যে জাগে মনের মধ্যে, তখন ভগবান তাকে সৎসঙ্গ যোগান। এ একদম ধ্রুব সত্য, এর মধ্যে কোথাও অসত্যতা নেই। আমার মনের মধ্যে যদি এই প্রশ্নগুলোর উত্তর জানার ইচ্ছা ঠিক ঠিক জাগে নিজের আত্মিক উন্নতির জন্য, প্রতিষ্ঠার জন্য নয়, তাহলে কি হবে, ভগবানই আমাকে সৎসঙ্গ যোগাবেন। ভগবানই তখন সৎ পুরুষকে প্রেরণা দেন যে যাও তুমি তার সাথে সৎসঙ্গ করো, তাকে জানাও এই সব প্রশ্নের উত্তরগুলো। তাই এখানে ভগবান বলছেন, হে অর্জুন তুমি কুরুপ্রবীর, তাই তোমার মনের মধ্যে আমার সেই বিশ্বরূপ দেখার জিজ্ঞাসা জেগেছে, ইচ্ছা জেগেছে। এই জাগ্রত হয় প্রকৃত মানুষের শ্রেষ্ঠতা, মনুষ্য জন্মের শ্রেষ্ঠতাই এটা, আর কোনো শ্রেষ্ঠতা নেই মনুষ্য জন্মের। মনুষ্য জন্মের শ্রেষ্ঠতাই হচ্ছে তাকে জানা। আহা, আজকেই পড়ছিলাম গুরু ভগবানের লেখা কথাসার ভাগবতী কথায় তিনি জয় বিজয়ের কথা যেখানে লিখছেন, ভগবানের দ্বারি জয় বিজয়, সেখানে বলছেন যে ব্রহ্মার মানস পুত্র নিষ্কাম আপ্তকাম পূর্ণকাম সনকাদি ঋষি, তাদের ইচ্ছা জাগলো ভগবানের দর্শন করবেন। তাই তারা বৈকুণ্ঠ লোকের দিকে যাত্রা করলেন। সেখানে গুরু ভগবান বলছেন, আহা, মনুষ্য জীবনের শ্রেষ্ঠতাই হচ্ছে যার মধ্যে ইচ্ছা জেগেছে আমি ভগবত দর্শন করব, আমি ভগবত তত্ত্বকে জানবো, আমি আত্মতত্ত্বকে জানতে চাই, সে শ্রেষ্ঠ। মনুষ্য জীবনের শ্রেষ্ঠতা এতেই আছে। মনুষ্য জীবনের শ্রেষ্ঠতা ভোগ সংগ্রহে নয়। এমনটা দেখো সব মহাপুরুষরা বলছেন, গীতাও বলছেন। তাই আমাদের খেয়াল রাখতে হবে যে আমরা সেই শ্রেষ্ঠের দিকে যেতে পারছি না কেন, না আমরাও তো সেই শ্রেষ্ঠেরই অংশ। তাই আমরা নিকৃষ্ট হয়ে কেন থাকবো, আমরা শ্রেষ্ঠ হব, আমরা শ্রেষ্ঠ হব। সেই শ্রেষ্ঠ হওয়া কিভাবে যায়, না আমাদের মনের মধ্যে যদি ইচ্ছা জাগ্রত হয়, আমি ভগবানকে চাই, আমি ভগবানকে জানতে চাই, আমি আত্মতত্ত্ব কি তার জ্ঞান চাই। এইটা হচ্ছে মনুষ্য জীবনের শ্রেষ্ঠতা। তাই এখানে ভগবান বলছেন, না বেদ না যজ্ঞ না ধ্যান না দানাই। ওই যে বেদ মানে এখানে সত্যের কথা বলা হচ্ছে, বেদ মানে সত্য কথা, স্বাধ্যায়, যেখান থেকে সমস্ত কিছুর সমস্ত ধর্মের উদ্গীরণ, সেই তাকেই তাই জন্য বলা হচ্ছে বেদ, সত্য, সত্য স্বরূপ, তাই বেদ। তাই বলছেন ভগবান, শুধু এগুলোর অনুষ্ঠান দ্বারাই যে তুমি আমাকে দর্শন পাবে তা কিন্তু নয়। যদ্যপি এগুলোও কঠিন, বেদ অধ্যয়ন করা মানে সত্যকে পালন করা, সমস্ত বিধি নিয়ম অনুসারে যজ্ঞাদির অনুষ্ঠান করা কঠিন খুব এখন, বিশেষ করে কলিহত জীবের। দান করা, দান করা মানে তোমাদের এগুলোর তো ব্যাখ্যা করেছি আমরা এই দাস, যে বেদ অধ্যয়ন কি জিনিস, কিভাবে করতে হবে, যজ্ঞাদির মানে কি, যজ্ঞাদির মধ্যে কত রকম আমাদের অনিয়ম থেকে যায়, তাই যজ্ঞাদির ফল পাওয়া যায় না। তাই এখানে কলিতে বলা হচ্ছে জপ যজ্ঞই শ্রেষ্ঠ যজ্ঞ।
অন্য যজ্ঞাদির ন্যূনতার কারণ এই জন্য দেখা হচ্ছে যে সেখানে বিধি এবং নিষেধ ঠিক ঠিক করে মানা সম্ভব হয় না। মানতে পারেন না বিষয়টা এরকম বলা উচিত নয়, বলা উচিত যে সম্ভব হয় না, কারণ তার বিষয় বস্তু বা পরিবেশ নেই এখন আর। ঠিক তেমনি ভাবেই দানও আমাদের দ্বারা হয় না। নিষ্কাম যে দান করে আমরা এটা বলতে পারবো যে ত্বদীয় বস্তু গোবিন্দম তুভ্যম এব সমর্পয়েৎ। আমরা কেউ বলতে পারি দান করে, বলতো, যে হে প্রভু তোমারই জিনিস আমি তোমাকে দিলাম, আমার এতে কোনো কর্তৃত্ব নেই, এতে আমার কিছু নেই। আমরা দান করে বলি কেউ তো বলুক আমি বললাম আমি দিয়েছি, বা আমি দিয়েছি ও এটা এরম ব্যবহার করলো, তার মানে তুমি এখনো দাওনি তাকে। হ্যাঁ, দানের মধ্যে এখনো অহমের নোংরা লেগে আছে। দান ঠিক ঠিক করে হয়নি, এটা দান নয়। তাহলে দেখো দানও কত কঠিন জিনিস। তারপরে তপস্যা, তপস্যা তো হয়নি, হয় না আমাদের শরীরেরই এমন দশা, আমরা তপস্যাই করতে পারি না। আমরা সবসময় ইন্দ্রিয় ভোগ সুখেই ব্যস্ত। তাই এগুলো তো এক তো ঠিক করে হয় না, আর যদি ঠিক করেও হয় তাহলেও যারা ঠিক করে করছেন, তাই প্রথমত তো এগুলো ঠিক করে আচরণ করাটাই কর্তব্য প্রত্যেকের। তো কিন্তু শুধু এটার দ্বারাই ভগবত দর্শন সম্ভব নয়। ভগবত দর্শন হয় যখন ভগবান কৃপা করেন, যখন ভগবান কৃপা করেন। কারণ দুটো পর্দা আছে না, একটা হচ্ছে অবিদ্যার অজ্ঞানের পর্দা, আর একটা কিসের পর্দা? মায়ার পর্দা। তো অবিদ্যা অজ্ঞানের পর্দা জীবের কাছে, জীবের অধীনে অবিদ্যা অজ্ঞানের পর্দা। সে যত ধর্মাচরণ করে তত তার অবিদ্যা অজ্ঞান দূর হয়, তত তার পাত্রতা বাড়ে। কিন্তু মায়া জীবের অধীনে নেই। বেদ ধর্মাচরণ করে মায়াকে সরানো যায় না। মায়া তো ভগবানের অধীনে, পরমাত্মার অধীনে, ব্রহ্মের অধীনে মায়া। তার কৃপাতেই মায়ার পর্দা সরে গেলে আমরা সেই পরম প্রভু পরমাত্মার দর্শন পাই। তাই এগুলো কোনোটাই বিশ্বরূপ দর্শনের হেতু হতে পারে না। কারণ কি, সবকিছুই কর্মাধীন, সবকিছুই জীবের কর্মের অধীন। বেদ অধ্যয়ন, দান, তপস্যা, শৌচ আদি আদি, এই সবকিছুই যজ্ঞা অনুষ্ঠান, এই সবকিছুই কর্ম অধীন, কর্মের অধীন। আর কর্মের একটা বাঁধন আছে, একটা পরিচ্ছিন্নতা আছে, একটা শুরু আছে, একটা শেষ আছে, একটা আদি আছে, একটা অন্ত আছে কর্মের। আর সেই কর্মের যে ফল, সেই ফলেরও একটা আদি আছে এবং একটা অন্ত আছে। কিন্তু ভগবত দর্শনের ফলের কোনো অন্ত বা আদি নেই। ভগবত দর্শন হলে সেটা অনন্ত অনন্ত ফলদায়ী। সেটা তাই ভগবত কৃপাতেই সম্ভব। তাই এই সমস্ত কর্মের যে ফল পাওয়া যায় তার আদি এবং অন্ত বিশিষ্ট। তাই সেই কর্মের দ্বারা ভগবানের অনন্ত অসীম দিব্য বিশ্বরূপ দর্শন কিভাবে হতে পারে? কারণ তিনি তো অনন্ত, তিনি তো অসীম, তিনি তো সীমাহীন, তিনি দিব্যাতি দিব্য। তার দর্শন, সেই দর্শন কেবলমাত্র ভগবত কৃপাতেই হওয়া সম্ভব। কারণ ভগবান নিত্য এবং তার কৃপার দ্বারা তার দর্শনও নিত্য স্থিতিতে হয়। এটা কোনো ক্ষয়োন্মুখ কর্মের কর্তৃত্বের অভিমানে তার সেই অপার অহৈতুকী দিব্য দিব্যাতি রূপ প্রভুর দর্শন সম্ভব নয়। এটা তার কৃপা সাপেক্ষ, এটা কর্ম সাপেক্ষ নয়। জয় জয় শ্রী রাধে।
जय जय श्री सीताराम हर हर महादेव भज गुरु हेमंत देव राधे श्याम जप हरे कृष्ण हरे राम जय गुरु राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे राधे जय गुरु राधे श्याम श्री गुरार्पणमस्तु श्री हेमंत देवार्पणमस्तु জয় গুরু রাধে শ্যাম সবাই ভালো থাকবে সুন্দর থাকবে সুস্থ থাকবে ভাই কালকে আমি আবার হলদিয়া যাব। ও আচ্ছা ঠিক আছে দিদি